শিব তেজো নবায়ু চিদানন্দ রূপ শিবহং শিবহং চিদানন্দ রূপ শিবহং শিবহং চিদানন্দ রূপ শিবহং শিবহং ন চ প্রাণসঙ্গো ন বৈ পঞ্চবায়ু নব সপ্ত ধাতু নব পঞ্চকোশ নব পাণিপাদ ন চ বাস্তবায়ু চিদানন্দ রূপ শিবহং শিবহং চিদানন্দ রূপ শিবহং শিবহং চিদানন্দ রূপ শিবহং শিবহং নামে বিশ্বরাগ নামে লোভ মোহ वादनैव मेनैव न धर्म न चार्तो न कामो न मोक्षो चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्र न तीर्थ न वेद न जन्या अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्यु न शङ्का न जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्या चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द रूप शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकाररूपं विभूत्या च सर्वत्र सर्वैन्द्रियमानं न च
परमैव मुक्तिनामेय चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं বেদ মন্ত্র পাঠ করব, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম পাদ্মনসি প্রতিষ্ঠিতা অনহো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা वाग्देमनोषि प्रतिष्ठिता मनवे वाचि प्रतिष्ठितम् वेदस्यानि श्रुतं मे मा प्रहसिरा वेदश्यामानिष्टः श्रुतं मे मा प्रहस्य अनेन धितेन रात्रा संददामि अनेनोदितेन रात्रं सन्दधामि हितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्वामवतु तद्वक्तारामवतु तद्मावतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु वक्तारम् शांति 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 ओम शांति शांति शांतिः पयन्तु मम अङ्गानि वा प्राणचक्षुः पयन्तु मम अङ्गानि वा प्राणचक्षुः श्रोत्रमाथः बलमिन्द्रियाणि च समानि श्रोत्रमातः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम् अहं ब्रह्म निरकुर्यात् माम ब्रह्म निराकारो महं ब्रह्म निराकुर्यात् मां ब्रह्म निराकुर्यात् निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु निराकरमस्तु निराकरं मे अस्तु नमस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु
शांति शांति ओम शांति 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 ओम पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते ओम शांति 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 ओम शांति शांति शांतिः सहनो भवतु सहनो भुनक्तु ॐ शान्तिः अवतु शानो भुनक्तु यं कर्वावहै वीर्यं करवावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनादितमस्तु मा विद्विषावहै शांति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम शांनो मित्रः शां वरुणः शांनो भवति हरिओमः ॐ शाम्नमित्रः शां वरुणः शां न भवति हरिओमः इन्द्रः बृहस्पतिः शां नो विष्णुरुक्रमः शां न इन्द्रः बृहस्पतिः शां न विष्णुरुक्रमः ब्रह्मणे नमः देवाय नमः ब्रह्मणे नमते आयु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मयसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि मामवतु तद्वक्तारमवतु मामवतु तद्वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भद्रं कर्णे भीषणां देवा ओम भद्रं भद्रं कर्णेभिः देवा भद्रं पश्येमाशवीययोत्रा भद्रं भद्रं पश्येमाक्षभिर्ययोत्रः आकयितु सुमांशतनुभिः स्थिरोऽयं देवहितं यतायु वशेमादिवहितं यत् आयु शांति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
আমরা আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজ আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্মোপলব্ধি 983তম পর্ব 983। আজ আমাদের 2025 সালের জুন মাসের 15 তারিখ রবিবার। এটি ডিজিটাল মোডে 274তম 274 ডিজিটাল সানডে টক। আজকের আলোচনার প্রসঙ্গ একটি বিশেষ সাধন প্রসঙ্গ, চেতনাগ্নি বা চেতনাগ্নি, দি ফায়ার অফ কনসিয়াসনেস। আমরা আলোচনাটি বাংলাতেই করব, কিন্তু ওই একটা আমরা স্ক্রিন শেয়ার করে একটা মাঝখানে আমরা কিছুটা আলোচনার মধ্যে একটা স্ক্রিন শেয়ার করে একটা চার্ট সবাইকে আমরা দেখাবো, কেমন করে চেতনার বিভাগগুলো কেমন করে হয়, আমাদের বেদ শাস্ত্রে ঋষিগণ কেমন করে চেতনার বিচার করেছে, সেগুলি কতটা সায়েন্টিফিক আমরা দেখলে বুঝতে পারবো। সে বলছেন, ওম ব্রহ্মবিদ আপনোতি পরম ততেষা অভূতা সত্যম জ্ঞানম অনন্তম ব্রহ্ম। ব্রহ্মবিদ কে না, যে ব্রহ্মকে সত্য রূপে, জ্ঞান রূপে, অনন্ত আনন্দময় রূপে জানে, সে হলো ব্রহ্মবিদ। ব্রহ্মবিদ সেই হয়ে উঠবে যে ব্রহ্মকে যে কোনো ভাবে একটি ভাবে জানে। তিনি পরম চেতন, তিনি পরম চেতন রূপে আছেন। আমরা রূপ অরূপের নানা রকম কথা আমাদের আলোচনায় হয়, আমাদের শাস্ত্রের পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে আছে। কোন কালচার থেকে ভগবানের রূপকে অস্বীকার করা হয়েছে, তারা বলেছেন এটা পুতুল অর্থাৎ ডল, ক্লেইকৃত ডল। আরো নানাভাবে আছে, নানা রকম উৎসাহমূলক কথাও অনেকে বলেছে, সেগুলো ইম্পর্টেন্ট নয়। ইম্পর্টেন্ট হলো আমাদের নিজেদের যে চেতনা, সেই চেতনাটাকে নিজেদের চেতনায় আমাদের বুঝে নেওয়া, নিজেদের যে কনসিয়াসনেস, সেই কনসিয়াসনেসে বুঝে নেওয়া যে প্রকৃত সত্যটি কি। বেদ কখনো ভগবানকে, ব্রহ্ম সনাতনকে কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে, কোনো একটি নির্দিষ্ট কালের পটভূমিতে বা কোনো একটি নির্দিষ্ট ভাবে, যেমন নির্দিষ্ট একটি রূপ, নির্দিষ্ট একটি সিম্বল, নির্দিষ্ট একটি কোনো কিছুর মধ্যে আবদ্ধ রাখে। বেদের ঋষিগণ যে সত্যকে জেনেছেন সেটা একটা অনন্ত অসীম, একটা যেন চলমান সত্য, যে জন্য আজও সেগুলি এতটাই প্রাসঙ্গিক, এর চেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক খুঁজে পাওয়া সত্যিই মুশকিল। বেশি প্রাসঙ্গিক একটা কোনো তত্ত্ব মনে হয় খুঁজে কেউ পাবে না, যদি অনেস্টলি সে বিবেচনা করে। কারণ নেই। বেদ যে সত্যকে উন্মোচন করেছেন সেটা হলো আদি সত্য, এবং এই আদি সত্যটা প্রকৃতভাবেই আদি। আবার এই যে আদি সত্যকে বেদ আবিষ্কার করেছেন, ঋষিগণ তাদের ধ্যানে সাধনে আবিষ্কার করেছেন, সেই আদি সত্যটি আবার সনাতনী সত্য হয়ে যেন পরম্পরাতে সময়ের স্রোতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে আজও সেটি আদি সত্যটি চলমান সত্য হয়ে আছে। আর আগামী দিনের জন্য সেটি সবচেয়ে বড় আশ্রয় সত্যের। এর থেকে যা কিছু বিচ্যুতি আছে সেগুলো খণ্ড ভগ্নাংশ, আর সকলে যেগুলি নিয়ে সোচ্চার হয়ে আছে সেগুলি বেশিরভাগই খণ্ড ভগ্নাংশ, যদিও তাদের নামকরণে সেগুলির মধ্যে ইউনিভার্সালিটি, তার মধ্যে ইনফাইনাইট এসব আছে। প্রকৃতভাবে দেখতে গেলে সেগুলি খণ্ড ভগ্নাংশ, আংশিক দৃষ্টিভঙ্গি, সেকশনাল প্যারোকিয়াল। বেদ যেটি বলছেন সেটি হচ্ছে ব্রহ্ম স্বয়ং। ব্রহ্ম কি? ব্রহ্ম একটি নামরূপ, ব্রহ্ম একটি চেতন পরিচয়। ব্রহ্ম চেতন পরিচয় মানে আমরা যেটি জানি যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অনেকে এর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন। ব্রিটিশ স্কলার যারা আমার সঙ্গে ইদানিং একটা বিশেষ কারণে কাজ করছেন, তার মধ্যে একজন বেশ ইম্পর্টেন্ট স্কলার, তার বহু এক্সপিরিয়েন্স ইন লিটারেচার, পাবলিশিং এর সঙ্গে যুক্ত আছেন, অ্যান্ড শি ইজ আনএবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড ব্রহ্ম। তাকে ব্রহ্মণ বিষয়ে আন্ডারস্ট্যান্ড করাতে বহু কষ্ট করে আন্ডারস্ট্যান্ড করাতে হয়েছে। নাও শি আন্ডারস্ট্যান্ডস।
ব্রহ্মণ আর ব্রহ্মা এই দুটি শব্দের মধ্যে যদি বানানে, ইংরেজিতে বানানে খুব একটা তফাৎ নেই, এমফাসিসে শুধু তফাৎ আছে, সেই জন্যই গুলিয়ে ফেলে। আরেকটি হলো যে ব্রাহ্মণ শব্দ যখনই বলা হলো তখনই ভগবানের যে অস্তিত্ব পরিচয়, যেমন ভগবানকে যদি আমি বিষ্ণু রূপে, কৃষ্ণ রূপে ভাবতে চাই, তাহলে তাকে ব্রাহ্মণ রূপে কি করে ভাব? এটি একটি অনেকের কাছে, যারা এরকম মানে একাংশী পরিচয় নিয়ে চলছেন, তাদের মধ্যে এগুলি অনেক বাধা, তাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর বাধা, তাদের চেতনায় বাধা, তাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং চেতনাটা খন্ড খন্ড হয়ে আছে। একটা নির্দিষ্ট চেতনার মধ্যে তারা আবদ্ধ হয়ে আছে, তার ফলে ইউনিভার্সালিটি ইন দ্য ট্রু সেন্স অফ দ্য টার্ম, ট্রুথ ইন দি আলটিমেট সেন্স অফ দ্য টার্ম, এটিকে আন্ডারস্ট্যান্ড করাটা একটু সহজ নয়। একটু ধ্যান দিয়ে শুনতে জানতে পারলে তখন আন্ডারস্ট্যান্ড করা যায়। ঋষি বললেন এই জীবনটি কি না, জীবনটি আনন্দ সম্ভব। ব্রহ্ম সনাতন কি না, তিনি আনন্দ, ব্রহ্মানন্দের যে আনন্দ, সেই আনন্দের থেকেই তিনি যান। তিনি কি করলেন না, তিনি রসহ বহিঃস্ব, এটি নিজের পরিচয় কি জীবন। তিনি কি না, তিনি নিজে একটা আনন্দ, তিনি এই আনন্দ ব্যতিরেকে আর কিছু না। অর্থাৎ তিনি একটি রসস্বরূপ। রসস্বরূপ মানে আনন্দ। আনন্দ চিনি খেলে রসস্ফরণ হয়, একটু স্যালাইভা সিক্রেশন হয়, মধু খেলে স্যালাইভা সিক্রেশন। আনন্দ, আনন্দ আসলে আনন্দের অশ্রু হয়, আনন্দের নানা রকম ভাবে আমাদের শরীর নানা রকম ভাবে তাকে রেসপন্ড করে। আনন্দ এসে যেন তাকে একটা পথ দেখিয়ে দেয়। জীবন কেমন ভাবে হলো না, জীবন সেই আনন্দ থেকেই জীবন। আনন্দের নানা প্রকরণ আছে, নানা ভাগ আছে, নানা বিভাগ আছে, নানা পরিচয় আছে। তো আমরা শুরুতে আজকে একটি স্ট্রাকচার দেখবো। 1 মিনিট সময় লাগবে, শান্তিবাবু এখন ওটিকে আপলোড করছেন একটু দেখবার জন্য। একটা জাস্ট সবাই স্ক্রিনে দেখতে পাবেন এখন। শান্তিবাবু নাও এখানে আপলোড। এটি খুব সংক্ষেপে দেখাচ্ছি, সংক্ষেপে আই এম গোইং টু এক্সপ্লেইন দ্যাট। আমি জাস্ট যেটা উনি দেখাচ্ছেন সেটাকে আমরা পড়ে দিচ্ছি। আরেকটু বড় করে দিন, সামান্য একটু। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। চেতনটাকে, হ্যাঁ এইবার সবটা দেখা যাচ্ছে, থ্যাংক ইউ। সবাই দেখতে পাচ্ছেন চেতনটা 5টা ভাগে ভাগ আছে। এটা হাতে লেখা, আমি পড়ে দিচ্ছি। জীবচেতন বা জৈব চেতন, জগৎ চেতন, জ্ঞান চেতন, প্রজ্ঞা চেতন আর ব্রহ্মচেতন। প্রথম হলো জৈব চেতন। জৈব হচ্ছে মরফোলজিক্যাল, শরীর, মরফো কনসিয়াসনেস। মরফো কনসিয়াসনেসের মধ্যে 3টে ডাইমেনশন আছে। I'm going to explain that এর 3টে বিভাগ আছে। একটি হলো তার মেটেরিয়াল, একটি সাইকোলজিক্যাল, একটি স্পিরিচুয়াল। শরীর নিয়ে যখন আমরা ভাবছি তার একটা মেটেরিয়াল ডাইমেনশন আছে, যার মধ্যে কেমিস্ট্রি অফ দ্য বডি যাকে বলা হয়। সাইকোলজিক্যাল ডাইমেনশন আছে, তার মধ্যে মাইন্ড ইজ আ ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার। I'm going to explain, আমি আলোচনা করছি সেটা ঋষিরা কিভাবে দেখেছেন। আর স্পিরিচুয়াল, এই শরীরকে অবলম্বন করেই স্পিরিচুয়াল জার্নি করতে হয়। এর মধ্যে যে মনটা আছে তাকেই ধরেই স্পিরিচুয়াল জার্নিতে যেতে হয়, একে বাদ দিয়ে কখনো হয় না। তাই শরীরটাকে যদি নিয়ে করতে হয় তাহলে তার পেছনে আর একটা বড় জায়গা আছে, সেটা হলো এই জগৎ। তাই জন্য বলা হচ্ছে জগৎ চৈতন্য, ওয়ার্ল্ড কনসিয়াসনেস। জগৎ চৈতন্যের মধ্যে কি কি বিভাগ আছে না, সেলফ, নিজে, এই পৃথিবীর মধ্যে আমি একা। যেমন ডেকার্টসে বললেন ইউরোপ থেকে, কজিটো আর্গো সাম, আই থিঙ্ক দেয়ারফর আই অ্যাম, আমি আছি তাই জগৎ আছে। আমার চিন্তাতেই জগৎ ধরে আছে। আমার চিন্তায় আমি যদি জগৎ না রাখি তাহলে আমার কাছে জগৎ নেই। আমার কাছে যদি জগৎ না থাকে তাহলে আমার কাছে জগতের কোনো মূল্য নেই, আমার কাছে কোনো জগৎ নেই। অর্থাৎ জগৎটা কিভাবে দাঁড়িয়ে আছি না, জগৎটা আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। অনেকে আমার ভূমিকাটাকে খুব হাইলাইট করেছেন, কাব্যে, সাহিত্যে নানাভাবে করেছেন। আই এম নট গোইং টু মেনশন দ্যাট, দিস আর নট ইম্পর্টেন্ট। ওগুলো খুব ট্রাইফলিং ব্যাপার,
ছোটখাটো ব্যাপার মেনশন না করাই ভালো। সেলফ, নিজে, অর্থাৎ সেলফ ইজ ইম্পর্টেন্ট। ইগো, এখান থেকে আসে ইগো। তার মধ্যে যে অহং আছে, ইগো আছে, সেটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ তার ভিত্তিতে সে দাঁড়িয়ে আছে। এবার হচ্ছে কালেকটিভ। কালেকটিভ একটা স্মল ফ্যামিলি বা স্মল আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যাকে বলা হয় যে ইয়োর ওন পিপল। ইয়োর ওন পিপল, সেটিকে বলা হয়েছে আমাদের শাস্ত্রে মায়ার জগৎ। মায়ার জগৎ, সেটিকে বলা হয়েছে যেন মহামায়া রূপে মা জগন্মাতা মহামায়া রূপে একটা মায়ার জগৎ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, একটা হ্যালো সৃষ্টি করে দিয়েছে। হ্যালো, যেটা সত্য নয় অথচ সত্য, এমন একটা জায়গা সৃষ্টি করে দিয়েছে, যেখানে একটা ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড সাম পিপল অ্যাজ ইয়োর ওন পিপল, এটা সত্য বলে ভাবা হচ্ছে। সেটা ওই কিছু সময়, কিছু দিনের, কিছু ক্ষণের, কিছু ক্ষেত্রে, কিছু সম্পর্ক, কিছু শর্তে, কিছু পরিচয়ে, কিছু অবস্থানে, কিছু কিছু সবকিছুর মধ্যে কিছু কন্ডিশনস আছে, সেই কন্ডিশন সাপেক্ষে সেটা সত্য। এটা হলো কালেক্টিভ। এবার যখন সিমিলার হয়ে গেল, সিমিলার প্যাটার্ন গুলো গ্রুপ ফর্ম করে। যেমন আমরা যে ওয়ার্ল্ডে যে কালচারাল গ্রুপস আছে, বিভিন্ন কালচারে বিভিন্ন ন্যাশনাল গ্রুপ আছে, বিভিন্ন আরো বিভিন্ন ধরনের গ্রুপ আছে, অনেক জায়গাতে কাস্ট গ্রুপ আছে, ক্রিড গ্রুপ আছে, রিলিজিয়াস গ্রুপ আছে, এরকম সব নানা রকম গ্রুপ আছে। সেটা গ্রুপ আইডেন্টিটি, তার মধ্যে থেকে একটা গ্রুপ চেতন বা একটা সামগ্রিকভাবে একটা গোষ্ঠী চেতনা গড়ে ওঠে, এবং তারা মনে করে সেই গোষ্ঠী চেতনাটা ইম্পর্টেন্ট। আর একটা এগুলো ছাড়িয়ে গিয়ে জগতের জন্য আছে ইউনিভার্সাল। ইউনিভার্সালিটি, যেমন আমাদের ঋষিগণ বারবার 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 সবসময় ব্রহ্ম সনাতন, বিশ্বব্যাপ্ত, বিশ্বপতি, বিশ্বনাথ, বিশ্বের জন্য, কখনো নিজের জন্য বা নিজের গ্রামের জন্য বা নিজের সমাজের জন্য বা নিজের গোষ্ঠীর জন্য বা নিজের লোকদের জন্য বা নিজের সম্পর্কিত নিজের জ্ঞানে, নিজের বোঝাপড়ার মধ্যে যা আছে সেটা নিয়ে ইউনিভার্সাল। ইউনিভার্সাল ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডেও কেউ কেউ ইউনিভার্সালিটির কথা বলেছেন। ইউনিভার্সালিটি অনেকেই নানা রকম ভাবে বলেছেন। তো অনেকের ইউনিভার্সালিটির মধ্যে একটা আছে শুধু কানেকশন, শুধু আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আবার কেউ কেউ ইউনিভার্সালিটির মধ্যে সামগ্রিকভাবে ভেবেছেন। সক্রেটিস ভেবেছিলেন ইউনিভার্সালিটি গডের টার্মসে, ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ অফ দ্য ডিভাইন। ডিভাইনের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সক্রেটিস সর্বোত্তমভাবে ভেবেছিলেন। আর যাই হোক, কিছু কিছু করে অনেকে ভেবেছেন। এটি হলো জগৎ চেতন। জগৎ চেতনের পরে আসে জ্ঞান চেতন, ইন্টেলেকচুয়াল কনসাসনেস অথবা ইন্টেলেকচুয়াল কনসাসনেস। আমাদের যেটা মেধা, আমাদের যেটা মস্তিষ্ক প্রসূত যেগুলি আছে সেগুলো, যেমন আমাদের এর মধ্যে আছে সেন্স অর্গান, যেগুলো আইডেন্টিফাই করে পঞ্চ সেন্স অর্গান স্পেসিফিক, মানে যেগুলি আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, অথবা যদি বলা হয় দৃষ্টি, শ্রুতি, ঘ্রাণ, স্পর্শ আর স্বাদ। দৃষ্টি, শ্রুতি, ঘ্রাণ, স্পর্শ, স্বাদ, এর দ্বারা আমরা যেটা বুঝি সেটা হলো আমাদের, যেটিকে বলা হয় সেন্স অর্গান। এটি ইন্টেলেকচুয়াল পার্ট। এটি হচ্ছে আমরা রেশনাল ভাবে বুঝছি। এটা এরকম, এটা মিষ্টি, এটা টক ইত্যাদি, এটা গরম, এটা ঠান্ডা ইত্যাদি, এটা সুগন্ধি, এটা সুগন্ধি নয় ইত্যাদি, এরকম ভাবে। আরেকটা আছে যে আমাদের এই যে মাল্টিপ্লায়ার্স গুলো আমরা মেশিন তৈরি করেছি। চোখ দিয়ে আগে শুধু চোখটাই যতটা যায় ততটা দেখা যেত, এখন মাইক্রোস্কোপটা হয়ে গেছে একেবারেই অ্যাটমিক লেভেলে, চলে গেছে। অর্থাৎ এখন আমরা অ্যাটমের মধ্যেকার কাজকর্ম দেখতে পাচ্ছি, এবং তার হচ্ছে আরো ফ্র্যাগমেন্টেড। সার্ন মেশিন যেটা দেখলো 10⁻21 পর্যন্ত দেখলো, এত তার ম্যাগনিফাইং ক্যাপাসিটি। আবার উল্টো দিকে যখন মহাকাশে নাসা যখন তাকিয়ে দেখছে, তার যে টেলিস্কোপের যে সমস্ত এখন নাসার যে সমস্ত ক্যামেরা এখন তৈরি হয়েছে, সেগুলো থেকে সেমন আমাদের সোলার ওয়ার্ল্ডকে ছাপিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, এমন ভাবে তারা দেখতে পাচ্ছে। তো দেখার দৃষ্টিটা এখন অনেকটা বেড়ে গেছে, ওদিকে অনেকটা বেড়ে গেছে ক্ষুদ্রের দিকে, অনেকটা বৃহতের দিকে।
এটি হলো মাল্টিপ্লায়ার, মানে বেড়ে যাচ্ছে, অনেক অনেক এক একটা সেন্স অর্গানের অনেক পাওয়ার হচ্ছে, কিন্তু যতই পাওয়ার হচ্ছে এই পাওয়ারটা এতটাই সীমিত যে এই অনন্ত অসীম যিনি তার তুলনায় যে তাহলেও অনেকটা হচ্ছে, মানুষ খুব খুশি তার জন্য, তার পাওয়ার হচ্ছে। তো মাল্টিপ্লায়ার্স আছে, মাল্টিপ্লায়ার্স এর সঙ্গে সঙ্গে আর যেটা আছে আমাদের যে আহ, যে আহ, 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 যে আমরা যে পারসিভড আর একটা ইনটুইট, যে কোনো গবেষণার মধ্যে একটা পারসেপটিভ ফ্যাক্টর আছে, যে কোনো অনুসন্ধানের মধ্যে একটা পারসেপটিভ ফ্যাক্টর আছে। যখন সার্জিক্যাল বেডে ডক্টর যখন সার্জারি করছেন সার্জন, তখন তার যেমন রেশনাল প্যারামিটার্স আছে তেমনি পারসেপটিভ প্যারামিটার্স আছে। যখন ল্যাবরেটরিতে কোনো এক্সপেরিমেন্ট চলছে, এক্সপেরিমেন্টের আগে একটা অনুমান সিদ্ধ তৈরি করা হয়, যে কোনো গবেষণার ক্ষেত্রে একটা অনুমান সিদ্ধ একটা তৈরি করা হবে। সেই অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে একটা পারসেপশন, ইন্ডিভিজুয়াল পারসেপশন অথবা কালেকটিভ পারসেপশন, অথবা আরেকটা করা হয়েছে সেটা সাইন্টিফিক পারসেপশন। সাইন্টিফিক পারসেপশন তার স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড আছে, তার এখন এআই এবং ইত্যাদি চ্যাটজিপিটি ইত্যাদি দিয়ে তার ভেতরের আরো কিছু রহস্য উদ্ঘাটন করা হচ্ছে, সেগুলোকে আমরা নিয়ে পারসেপশনের সঙ্গে যোগ করছি। আর একটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে ইনটুইটিভ, এটা পিওর ইন্ডিভিজুয়াল সাবজেক্টিভ। সবকিছুর পরেও একটা ইনটুইটিভ কাজ করে, যেমন ডিসিশন মেকিং এ যখন কেউ কোনো কর্পোরেট লিডার বা ম্যানেজার ডিসিশন করে, তাদের ইনটুইটিভ জাজমেন্ট প্লে করে। জাপানিজ ম্যানেজমেন্ট, এখন আমেরিকান স্টাইল অফ ম্যানেজমেন্টের মধ্যে অনেকটা এসছে, ইন্ডিয়াতে বরাবরই এটা কিছুটা আছে, বরাবরই এর ইম্প্যাক্ট কিছুটা আছে, এবং পৃথিবীতে এখন প্রায় সব জায়গাতেই এসে গেছে ইনটুইটিভ জাজমেন্ট, ইনটুইটিভ অ্যানালিসিস, এটা এসে গেছে। এগুলি হলো সব জ্ঞান, মানে ইন্টেলেকচুয়াল বেসিসে, ইন্টেলেকচুয়াল পার্সপেক্টিভ। এবার আসছে আমাদের প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞাতে আসছে ডিভাইন কনসিয়াসনেস। ডিভাইন কনসিয়াসনেসটি আমরা জানছি, আমরা জানছি আমাদের জ্ঞানী শাস্ত্রের মধ্যে থেকে, শাস্ত্রের যে সমস্ত আমরা বেদের কথা বলছি, ঋষিদের কথা বলছি, তারা যে ব্রহ্মচেতন সম্পর্কে যা যা জেনেছেন, যা যা বলেছেন, আমরা সেগুলো জেনে নিলাম, বলে নিলাম, খানিকটা লিটারেচার সার্ভের মতো। আমরা সেগুলো সার্ভে করে নিলাম, সেখান থেকে আহরণ করলাম যা যা বোঝা যায়, জানা যায়। এগুলি হচ্ছে জ্ঞানচেতন, মানে আমাদের এগুলি যা জগতের যা জ্ঞান আছে সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে আমরা যে প্রজ্ঞাকে আহরণ করেছি, সেই প্রজ্ঞাকে আমরা উদ্বোধন করেছি। এই প্রজ্ঞাকে আগে যিনি উদ্বোধন করেছেন তিনি জানিয়েছেন, তার ভিত্তিতে আমরা একটা উদ্বোধন করেছি, ইন্সপায়ার্ড বাই দ্যাট। কিন্তু এখানে শেষ নয়। ঋষিরা বললেন যে পিওর সায়েন্টিফিক হচ্ছে তুমি যখন নিজে ব্রহ্মচেতনকে আবিষ্কার করবে নিজের পথে, নিজের পথে। থাউজেন্ড ওয়েজ আর দেয়ার, সহস্র সহস্র পথ আছে, সহস্র মত আছে, সহস্র উপায় আছে, অনন্ত অসীম সব পদ্ধতি আছে। যত মানুষ তত পদ্ধতি, সব পদ্ধতি আছে, তোমারও পদ্ধতি আছে, যিনি করবেন তার পদ্ধতি আছে। তাকে পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে, এবং তার যে শীর্ষ বস্তু, অর্থাৎ তাকে বলা হয় যে শীর্ষ, যে শিরস্থান, তার শীর্ষ স্থান যেটি, সেই শীর্ষ স্থানটাকে পৌঁছা দেওয়া, অর্থাৎ আলটিমেট অবজেক্টিভটা কি সেখানে পৌঁছে দেবে। আচ্ছা, সাধু এখন এটাকে অফ করে দেব। এটি হলো ভগবান স্বয়ং, গড হিমসেলফ। এই শীর্ষ হচ্ছে ভগবান স্বয়ং। কাকে জানতে হবে না? ভগবান। কিভাবে জানবেন, কেমন করে জানবেন, সেটা আপনাকে এবার আবিষ্কার করতে হবে। ভগবানকে জানবার জন্য আর ইউ রেডি? সেই প্রশ্নের উত্তর নিজেকে পেতে হবে, নিজের কাছ থেকেই পেতে হবে। nobody else can give you the answer to this question. অন্য যে কেউ যদি এর উত্তর দেন সেই উত্তরটা সঠিক হবে না। তাহলে সঠিক কি হবে না, যখন নিজে নিজের আনসারটা তৈরি হয়ে যায়, এটি তখন সঠিক হয়ে যাবে। সঠিক হবে কি না, আমি কি চাইছি, কি পথে যেতে চাইছি। এবং কথা হলো যে ব্রহ্মচেতন কেন চাই, ব্রহ্মচেতন চাওয়ার কারণটি কি আছে, ব্রহ্মচেতন চাওয়ার কি কোনো প্রয়োজন আছে? ব্রহ্মচেতনকে আমরা কেন চাই? আমরা এই চেতনার এই রাজ্যে কেন আমরা প্রবেশ করব? চেতনার এই রাজ্যে আমরা প্রবেশ করব না যদি আমাদের সেখানে আমাদের নিট না থাকে। আমরা প্রবেশ করব তখন যখন সেখানে আমরা নিট পাবো। পতঞ্জলি মহারাজ বললেন
তপঃ স্বাধ্যায় ঈশ্বর প্রণিধান ক্রিয়া যোগ। ক্রিয়া যোগ বলে একটি যোগ আছে, অনেকে ক্রিয়াযোগী বলে নিজেদের ক্লেম করেন। ক্রিয়া শব্দটি হলো অ্যাকশন, ক্রিয়া সব যোগের মধ্যেই আছে, কিন্তু সেটিকে এমফাসিস দেন বলে সেটাকে বলা হয় ক্রিয়াযোগ। আর যারা সেটাকে খুব এমফাসিস দিয়ে প্রচার করেন তারা নিজেদেরকে বলেন ক্রিয়াযোগ। এখন ক্রিয়াযোগীদের জগতে খুব পপুলারিটি আছে, তারা যদি ইফ দে ওয়ান্ট টু ডু সামথিং দে ক্যান গেট লট অফ প্রবলেম। কারণ কি, ক্রিয়াযোগী হচ্ছে কোয়েশ্চেন আনসার অ্যান্ড ইস্যু ভিত্তিক অ্যাচিভমেন্টস। আমার দিস ইজ মাই প্রবলেম, ক্রিয়াযোগী সেই প্রবলেমের অ্যাক্রসে উইল অফার এ সলিউশন। যেমন ডাক্তারবাবুর কাছে গেলে আমার এই প্রবলেম আছে, তা এই প্রবলেমে তিনি একটা সমাধান দিলেন, একটা মেডিসিন দিলেন বা একটা কিছু তিনি উপায় বলে দিলেন, বা হয়তো কখনো সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন হলো, কখনো সবকিছু মিলে টিলে হলো, একটা সমাধান। এই সমাধানটি হলো ওইটির উপরে একটা প্রক্রিয়া অথবা ক্রিয়া। প্রক্রিয়া হলো ক্রিয়ারই রিয়াক্টিভ আর একটা অ্যাকশন, রিয়াক্টিভ অ্যাকশন টু দি অ্যাকশন। কোনো একটা ক্রিয়া হয়েছিল, তারই একটা রিয়াক্টিভ অ্যাকশন। তো সেটা কি হলো না, সেটা যেমন একটা প্রসেস তৈরি হয়ে গেল, একটা পদ্ধতি তৈরি হয়ে গেল। প্রক্রিয়ার দ্বারা একটা পদ্ধতি তৈরি হয়, ক্রিয়ার দ্বারা পদ্ধতির সূচনা হতে পারে, অথবা পদ্ধতিকে অবলম্বন করে ক্রিয়া হতে পারে। ক্রিয়াটি কি হলো না, উনি ক্রিয়া বলছেন তপঃ স্বাধ্যায় ঈশ্বর প্রণিধানি ক্রিয়া যোগ। এই ক্রিয়াযোগটা কি, তাহলে এর মধ্যে তিনটে কথা বলবে। একটি বললেন পতঞ্জলি মহারাজ তপস্যা, তপঃ স্বাধ্যায়, তপস্যা করো। আর স্বাধ্যায়, নিজের অনুশাসনের, নিজের উপরে নিজের অনুশাসনের মধ্য দিয়ে নিজের শিক্ষাটাকে লাভ করো, সেলফ স্টাডি। সেলফ স্টাডিটা বই পড়ার স্টাডি নয়, নিজে বই পড়লাম সেলফ স্টাডি তা নয়, এটা একটা সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়, ওটা নয়। শ্রদ্ধায় অ্যাকচুয়ালি সেলফ স্টাডি নয়, কিন্তু ইংরেজি তার শব্দ নেই, সেই জন্য ওইটাই দিয়ে বোঝাতে হয়। স্বাধ্যায় স্বাহা অধ্যায় চ স্বাধ্যায়, নিজে অধ্যয়ন করো, অথবা নিজে অধ্যাসের মধ্যে যাও, অথবা নিজে অধ্যয়নের অধ্যায়ে থাকো। অর্থাৎ অধ্যয়নের যে মূল সেটার মধ্যে থাকো, অথবা তুমি নিজের মধ্যে নিজের পথ ক্রিয়েট করে তুমি থাকো, অথবা তুমি নিজে একটা কোনো পথের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাও, অধ্যয়ন করতে করতে যাও, লার্ন করতে করতে যাও। স্বাধ্যায়ন তাই, যিনি নিজে প্রথমে, শ্রদ্ধার মধ্যে কি আছে, একটা ডিটারমিনিস্টিক আছে, শ্রদ্ধার একটা ডিটারমিনিস্টিক পথ। এটি শঙ্করাচার্য ভীষণভাবে বলেছেন, ঈশ্বর পরিধানাত বা এটি কি সেটি ভীষণভাবে আলোচনা করেছেন, সঠিকভাবে শঙ্করাচার্য আলোচনা করেছেন। তিনি বলছেন এখানে তুমি ঈশ্বরের কথা ভাবতে পারো। তপস্যা কিসে করবে? তপস্যা করার সময় তো একটা মনের একটা যোজনা দরকার, চেতনার একটা যোজনা দরকার। আমরা চেতনার এত কিছু দেখলাম, চেতনার এত কিছু বিভাগ দেখলাম, 5টা বিভিন্ন ভাবে চেতনাকে আলোচনা করার জন্য দেখলাম, জৈব চেতনা আছে দেখলাম। কনসিয়াসনেস শব্দটা এখন প্রায় সবাই ব্যবহার করে। পিপল আর অল কনসিয়াস। কিসে কনসিয়াস? না, এখন সবাই কনসিয়াস না। কিসে কনসিয়াস? না তার পার্সোনাল গেম সম্পর্কে কনসিয়াস, তার পার্সোনাল রাইটস সম্পর্কে কনসিয়াস, তার পার্সোনাল যে রিকোয়ারমেন্টস সে সম্পর্কে কনসিয়াস, তার যা নিড আছে নিড সম্পর্কে সে কনসিয়াস, তার যে ডিমান্ড আছে ডিমান্ড সম্পর্কে সে কনসিয়াস। এবার যদি অন্যদিক দিয়ে ভাবা হয়, অন্যদিক দিয়ে ভাবা হলে হ্যাঁ, রাইটস সম্পর্কে মানুষ কনসিয়াস, সেজন্য প্রচুর অর্গানাইজেশন আছে, হিউম্যান রাইটস, উইমেন রাইটস, চাইল্ড রাইটস, জুভেনাইল রাইটস, ইউথ রাইটস, নানা রকম ফোরামে রাইটস আছে। Organizations are very rare to find out if you find the other one. Rights কখনো ফুলফিল হতে পারে না until and unless the duty of others are served or properly done. একজন স্টুডেন্ট আর একজন টিচার,
স্টুডেন্টের রাইটস আছে, তার পড়াশোনা জানার রাইটস আছে, শিক্ষার রাইটস আছে, টিচারের রাইটস আছে, তার ইন্ডিভিজুয়াল রাইটস আছে, তার হিউম্যান রাইটস আছে, তার জেন্ডার আইডেন্টিটি নিয়ে রাইটস আছে, তার এজ আইডেন্টিটি নিয়ে রাইটস আছে, তার সোশ্যাল আইডেন্টিটি নিয়ে রাইটস আছে, তার অনেক কিছু রাইটস আছে, তার ইকোনমিক আইডেন্টিটি রাইটস আছে। So both side rights are there. Now, if we discuss the issue of youth, আমাদের সমগ্র বেদে, ঋগ্বেদের শুরু থেকে শুরু করে অথর্ববেদে যখন অথর্বাণ, অঙ্গিরা এরা যখন হিউম্যান সোসাইটির জন্য সমস্ত কিছু গড়ে দিলেন, অথর্বাণ তার মধ্যে যেমন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকে সূচনা করে দিলেন, যেমন এখানে অঙ্গিরাস এবং আদার্স তারা মিলে আমাদের তন্ত্র এবং যোগটাকে সূচনা করে দিলেন, পতঞ্জলি এসে জয়েন করলেন। তন্ত্রের ধারাতে যেমন আরো অনেকে, তন্ত্রের ধারাতে অ্যাকচুয়ালি দি নাম্বার ওয়াজ দ্য হাইয়েস্ট, কিন্তু তারা সবাই অবসকিউরিটিতে রয়েছে, তাদের তাদের নামের পরিচয়গুলি খুব কম আছে, একজন দুজনের আছে, বাকিদের খুব কম আছে। অঙ্গিরার সঙ্গে ডাইরেক্টলি যারা ছিলেন তাদের নামগুলি আছে। এটা হিউম্যান সোসাইটির জন্য ভাব, অয়ম আত্মা ব্রহ্ম। অথর্ববেদে এসে ঋষিগণ বললেন যে অয়ম আত্মা ব্রহ্ম, এই যে জীবাত্মা, এই জীবাত্মা স্বয়ং ব্রহ্ম, তিনি ব্রহ্ম চেতন সঠিক। তাহলে জীবের উদ্দেশ্য কি হবে? এটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিলেন ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য। এটি আমাদের বেদের উদ্দেশ্য। বেদের ঋষিগণ জীবের উদ্দেশ্য স্থির করেছে। কি উদ্দেশ্য? অয়ম আত্মা ব্রহ্মণ, এই আত্মাকে জানাটা তোমার উদ্দেশ্য। এই আত্মা কি, সে কেন, সে কিভাবে থাকে, তার পরিচয় পেলে কি হয়, তার পরিচয় পেলে আমরা জীবনে কি করতে পারি বা কি করা উচিত। এবার ঋষিরা বললেন যে আত্মা তোমার মধ্যে সদাই বিরাজমান আছে। তো আত্মা সবার মধ্যে বিরাজমান আছে, তাকে অনেকে পরিচয় দিয়েছেন জীবাত্মা বলে, জীবাত্মা পরিচয় দিয়েছে। তাহলে জীবাত্মা কি ছোটখাটো কিছু, জীবের জন্য কিছু? তাহলে তার সঙ্গে পরমাত্মার সংযোগটি কোথায়? Where is the connection between the Jivatman and the Paramatma, the supreme, the human soul or human self and the eternal self? It is transcendental and empirical. তাদের মধ্যে সম্পর্কটা কিভাবে হয়? জীবাত্মা যদি জীবের দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে যায়, জীবাত্মা যদি জীবের মন, তার আশা, তার আকাঙ্ক্ষা, তার রুচি, তার অরুচি, তার মনের যে বিক্ষেপ, মনের যে প্রশান্তি, মনের যে মনের মধ্যে যে বিক্ষেপ, এগুলি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যায়, তার সঙ্গে পরমাত্মার সম্পর্কটি কি হবে? পরমাত্মার সম্পর্কটি তাকে করতে হবে। এই পরমাত্মার সম্পর্কটা স্থির করবার জন্য ঋষিগণ যেটি বলেছেন সেটি প্রজ্ঞা চেতন অথবা ব্রহ্মচেতন, এর মধ্যে আমরা পেয়ে যাব। প্রজ্ঞা চেতন অথবা ব্রহ্মচেতন কেমন ভাবে? না, ঋষি বলেন প্রজ্ঞানাং ব্রহ্ম। যখন আমি প্রজ্ঞানাং ব্রহ্মের পথে যাচ্ছি, তাহলে এবার আমরা প্রথমে আসি জৈব চেতন, মরফো কনসিয়াসনেস, মানে এই বডি সম্পর্কে কনসিয়াস। তার সঙ্গে কি সম্পর্ক আছে? This is the wonder of the world, where the sages have connected the pure material or perceived as pure material with the pure spiritual. এই বডি, তার সঙ্গে ভগবানের সম্পর্কটা কোথায়? ঋষি বললেন তোমার এই দেহের মধ্যে 5 রকমের জিনিস আছে। তোমার পঞ্চকোষ আছে। পঞ্চকোষ হচ্ছে 5 different faculties of your existence. এই 5টা ডিফারেন্ট ফ্যাকাল্টি তোমার আছে। যেমন আমরা সাধারণ ট্রানজাকশনে আমরা রাইটস কনসিয়াসনেস আমাদের মধ্যে রয়েছে, মানুষের যেটা প্রমিনেন্ট, সেখান থেকে যদি এটাকে টার্ন অ্যারাউন্ড করে ডিউটি কনসিয়াসনেসে আনতে হয়,
মানুষ সচেতন তার রাইটস, ভগবানের পথে যদি আসতে চায় তাকে সচেতন হতে হবে তার ডিউটি। তোমার রাইটস আছে, অনেক কিছু রাইটস আছে, but you cannot expect any of your rights, any element item of your rights to get fulfilled unless you deliver your duties. তুমি যে মানুষটি, তোমার যে ডিউটি হওয়ার কথা, তোমার ডিউটি তুমি যখন পারফেক্টলি ডেলিভার করবে, you will find automatically the world will reciprocate you with the rights of yours. ইউনিভার্সালিটি গড এমন ভাবে করে রেখেছেন যে যখন এই ফুলফিলমেন্টটা হয়ে যাবে, when you complete your part, then the divine completes his part for you. নেচার এমন ভাবে হয়ে আছে, নেচার তখন সেটি ফিরিয়ে দেবে। তুমি যদি নেচারকে আঘাত করে দাও, নেচার তোমাকে অবশ্যই আঘাত করবে। তুমি যদি নেচারকে আঘাত না করো, নেচার তোমাকে আঘাত করবে না। will not cause harm to you. সত্যকাম যখন জঙ্গলে গেলেন, ঋষি গৌতম তাকে বললেন এই 400 গরু আছে, সবাই অকেজো হয়ে গেছে, তুমি এদের নিয়ে জঙ্গলে চলে যাও, আমি তোমাকে শিষ্য করলাম, করে তোমাকে একটা কাজ দেব, এই কাজের মধ্য দিয়ে তোমাকে শিখতে হবে। আর তিনি যেটি বললেন না, কিন্তু যেটি অস্ফুট হয়ে গেল, সেটি তার যে কনসিয়াস প্রেজেন্স উইথ দি ডিসাইপল, সেটি সবসময় থাকবে। সেই বিশ্বাসটি ওর যদি হয় তবে সে বুঝবে সে এরা আছে, বিশ্বাসটি যদি না হয় তাহলে বুঝবে নেই। বিশ্বাসটি যদি হয় তবে সে সেটি হাতে হাতে ফল পেয়ে যাবে, আর বিশ্বাসটি যদি এদিক ওদিক হয়ে যায় তাহলে কখনোই পাবে না। সত্যকামের কি হলো, যে মুহূর্তে গুরু তাকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছেন, ও আনন্দে খুশিতে লাফাতে শুরু করে। কেন না, তার বিশ্বাস হয়ে গেল। গুরু তাকে এই অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছেন, উনি যখন দিয়েছেন তখন হি নোজ ভেরি ওয়েল যে আমি যদি ঠিক ভাবে করি তাহলে এটা আমি ফুলফিল করতে পারবো। এই বিশ্বাসটা তার মধ্যে এতটুকু নড়চড় হয়নি বা হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে, তার মনে অন্য কিছু ওঠেই, সে আনন্দে আটখানা হয়ে গেল। কারণ তার বিশ্বাস যে মাই মাস্টার ইজ অলওয়েজ উইথ মি। এবারে এই বিশ্বাস নিয়ে সে যখন জঙ্গলে প্রবেশ করছে, 400 কাউজ, 400 কাউজ নিয়ে একটা বালক যখন যাচ্ছে, তখন তার কি স্বাভাবিক পরিণতি হতে পারে? এনিবডি ক্যান ইমাজিন আ ডিপ ফরেস্ট ওয়্যার হি ইজ এন্টারিং ইন। সেখানে বাঘ সিংহদের তো অসংখ্য মূল্যবান খাবার এসে গেল, তারা তো ওই বালক থেকে শুরু করে সবাই তাদের খাবার, অতগুলো গরু তাদের খাবার, অতগুলোই। বাট none of these creations, none of these creatures caused any harm to them, rather opposite. তারা যখন রিয়ালাইজ করলো যে এ তো হার্মলেস, এ তো পিওর, ওকে তারা রিয়ালাইজ করে ফেলল। ওকে যখন তারা অনুভবে বুঝে গেল, the language of silence could transmit the essence of the truth. এই সাইলেন্সের ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে সত্যকামের যে সত্যটা, এটা বনের মধ্যে ছড়িয়ে যেতে পারবে। বনের গাছপালা, পশু পাখি, বনের সবকিছু তাদের বন্ধু হয়ে গেল, কেউ শত্রু রইল, বিকজ ওর মধ্যে কোনো শত্রু নেই। ইন হিজ মাইন্ড দ্যার ইজ নো এনিমি। ইনফ্যাক্ট ওর মধ্যে কোনো শত্রু বন্ধু কিছু নেই, ওর মধ্যে একটিই আছে, ও গুরুর মধ্যে ভগবানকে দেখেছে, ও সেই ভগবানকে ধরে আছে। And he is feeling the presence of his own master as the God of his own life. And he is completely full of that divine bliss, Brahmananda. ওর মধ্যে ব্রহ্মানন্দের উদয় হয়ে গেছে, ওর ওটা শ্রদ্ধায়, ও নিজে সেটিকে আবিষ্কার করেছে নিজের বিশ্বাস দিয়ে, যে পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ভিত্তিতে সে করেছে, নিজে সেটিকে সে গড়ে তুলেছে।
নিজে সেভাবে নিজেকে দাঁড় করিয়েছে। So when this happens, the morpho consciousness সেটি যখন ইন্ডিভিজুয়াল যে বডি কনসিয়াসনেস থেকে ঋষিরা বললেন তোমার 5টা কোষ আছে, পঞ্চকোষ, অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দময় কোষ। কোষ কি? এই কোষ ওই সেল নয়, আমরা সাইন্টিফিক অ্যানালিসিস যে সেল ভাবি সেই সেল নয়, এই কোষটা আলাদা। এটা একটা ফাংশনাল রিয়ালিটি, অথবা এর মধ্যেকার একটা ট্রান্সেন্ডেন্টাল রিয়ালিটি ইনবিল্ট ইন দ্য ফাংশনাল রিয়ালিটি অর স্টোরড ইন দ্য ফাংশনাল রিয়ালিটি। অন্নময় কোষ, এটা আমরা কনসেন্ট্রিক সার্কেল দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করি, কোনো কনসেন্ট্রিক সার্কেল তো বডির মধ্যে নেই, কিন্তু এইভাবে বোঝানো হয় যে অন্নময় কোষটা যেন ইংরেজিতে সবাই মেটেরিয়াল শিট, একজন গ্রিফিথ করলেন মেটেরিয়াল শিট বা সবাই মেটেরিয়াল শিট। আমাদেরও ইংরেজি বইটিতে মেটেরিয়াল শিট লিখতে হয়েছে, এক্সপ্লেন করার সময় ইউ এক্সপ্লেন, তো কথাটা লিখবার সময় লিখতে হয়েছে। But now I am thinking of giving the right nomenclature to it in the forthcoming publication. I am going to give one. The world should know this Anno is not a matter. মহাপ্রাণ যে প্রাণের সৃষ্টি করেছেন, সেই প্রাণের মধ্যে যে, এবারে সত্যের পথ যদি কেউ পেয়ে থাকেন বা আমাদের ওয়েবসাইটে আছে www.সত্যেরপথ.org. If you click on that, you will get the সত্যের পথ বাংলা। সেখানে if you click on that, you get the sequence of the issues. If you click on one of the issues, you get the issue opened up in the, so you can now read it. So the June 2025, the second article after the article after the editorial, second you will find that it's written, is written there that যখন এই প্রাণ থেকে প্রাণ, অন্ন থেকে কি হলো, অন্ন কি দেয়, অন্ন প্রোভাইডস লাইফ। ঋষি বললেন অন্নময় কোষ, অহমন্যাম অহমন্যাম অহমন্যাম। ঋষি ভগবানের কাছ থেকে জানছেন অনুভবে যে অহমন্যাম, ব্রহ্ম সনাতন তিনি অন্ন রূপে বিরাজ করছেন। আশ্চর্য, আমরা অন্নকে ধরে নিয়েছি এটা মেটেরিয়াল। ওয়াই? ইদানিং 2013 গবেষণার রেপোর্ট MIT বার করে দিয়েছে, 2013 গবেষণা, এবার তার রেফারেন্স ওই সত্যের মধ্যে দেওয়া হচ্ছে। ওরা বলছেন যে non-life cannot effectively contribute to the sustenance, growth and vitality of life. যা কিছু আসছে সব originated from life. যিনি মাছ খাচ্ছেন তিনি একটা প্রাণ থেকে সেটি আসছে, যিনি সিরিয়ালস নিচ্ছেন, যিনি রাইস ইত্যাদি, প্যাডি ইত্যাদি নিচ্ছেন, তিনি গ্রো করা সামথিং সেটি নিচ্ছেন। ওটা তো আকাশ থেকে আসেনি, ওটা একটা বীজ ছিল, সেই বীজ ধরিত্রী মাতা সেটিকে বাড়িয়ে দিলেন, সেটি গাছ হলো, সেটা থেকে ফল হলো, সেই ফলটাকে আপনি রাইপ করলেন, সেটা থেকে হাস্কিং করলেন, তার থেকে আপনার ফুডটা তৈরি হলো। The origin is what? Origin is life. Even when you have this, it can lead to a new life. May not be the same life, maybe different types of life. Fermentation যখন হয় তখন অন্য লাইফ তৈরি হয়ে যায় ওর থেকে, তাহলে ওর মধ্যে প্রচুর অন্য জীবনের সম্ভাবনা আছে। তো ঋষি বললেন অপ্রাণ থেকে প্রাণের সংযোগ হয় না, প্রাণ থেকে প্রাণের হয়। MIT এখন ল্যাবরেটরি টেস্টের সিদ্ধান্তে আসলো যে নন লাইফ থেকে লাইফ সাস্টেন হয় না, লাইফ থেকে লাইফ সাস্টেন হয়,
Life now or life previous? এটা লাইফ ছিল বা লাইফ এখন? জ্যান্ত জ্যান্ত যদি আগে যেমন ছিল জ্যান্ত জ্যান্ত সব, এই যে যারা একসময় সমুদ্রে পাড়ি দিতেন তারা সমুদ্রের থেকে সমুদ্রের প্রাণী মাছ টাছ ইত্যাদি ধরতেন, ধরে কাছাকাছি আগুন পাবেন কোথায়, জ্যান্ত জ্যান্ত কাছাকাছি খেয়ে নিত। যারা জঙ্গলে যায়, জঙ্গলে যে সমস্ত জঙ্গলে ডিসকভারি ইত্যাদিতে যা দেখানো হয়, সেখানে ওই জ্যান্ত জ্যান্ত জিনিস খেয়ে নিচ্ছে, সেটা এক ধরনের ভিজিবলি অ্যালাইভ। আর একটা হচ্ছে লাইফ ইনবিল্ট। এনি এলিমেন্ট অফ ফুড ইজ আ এলিমেন্ট হুইচ হ্যাজ গট আ লাইফ ইনবিল্ট। ওর মধ্যে প্রাণের রসদ রয়েছে। ঋষি বললেন সকল এলিমেন্টের মধ্যে ভগবান ব্রহ্ম সনাতন তার চেতন রূপে বিরাজমান করে আছে। অন্নময়ের চেতনটি বুঝতে অনেক কষ্ট লাগবে, অনেক সময় লাগবে, অনেক মনোযোগ দিতে হবে, তবে বুঝে যাবে। সেখানে কি হলো না, সেখানে উনি বললেন এই যে মেটেরিয়াল কনসিয়াসনেস যখন কনসিয়াসনেসটি হলো, তখন you discover the inbuilt truth inside the matter. Then you understand the matter is not really exactly what we call a matter to, what we understand as a matter. আমরা জড় বলে যেটিকে বুঝি সেটি অ্যাকচুয়ালি জড় থাকছে না, তার মধ্যে চেতন বসে আছে, ভরে ভরে আছে। বলছেন পঞ্চবায়ু, প্রাণবায়ু, অপানবায়ু, ব্যানবায়ু, সমানবায়ু, উদানবায়ু, পঞ্চবায়ু। প্রাণ অপানের খেলা চলছে শরীরের মধ্যে, জীবনের মধ্যে। যখন এই খেলা বন্ধ হয়ে যাবে, সব বন্ধ হয়ে যাবে। প্রাণ অপানের যাতায়াত যখন বন্ধ হবে, সব বন্ধ হয়ে যাবে। যখন ভেতরে বাতাস ঢুকছে, অক্সিজেন মিশছে, অক্সিজেন নেওয়া হচ্ছে, আর বাতাস বার করে দেওয়া হলো, কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি আরো অনেক কিছু বার করে দেওয়া হলো। এই নেওয়া হলো, বার করে দেওয়া হলো, নেওয়া হলো, বার করে দেওয়া হলো, নেওয়া হলো, তারপরে সমগ্র শরীরে কোষে কোষে ছড়িয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। It gets transmitted to the entire body. যে আসলো সে সমগ্র অস্তিত্বের মধ্যে আমাদের ছিল আগে, বেদশাস্ত্রে ছিল পল, অনুপল, বিপল, এরকম ভাবে 9টা ভাগ ছিল। এখন যেমন 10 to the power -1, -2, -5, -10 to the power -9 হচ্ছে ন্যানো। So nano was there in our Vedic science. Nano. Modern science nanoতে প্রবেশ করেছে only the previous century. Modern science এর concept of nano এসছে just আগে সব শতাব্দীতে। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার এর চলার সময় থেকে ন্যানো কনসেপ্ট এসছে, তার আগে ছিল না। The concept of modern human society has developed. Nano is 10 to the power -9 in that order. Our concept of nano was there from the very early Vedic age. যখন বেদের যে যজ্ঞটা করা হচ্ছে, যজ্ঞের মধ্যে যজ্ঞের যে স্ট্রাকচারটা হলো, সেই স্ট্রাকচারের মধ্যে 26টা, আর মাঝখানে এই 26টা কি আছে, অনেকগুলো স্ট্রাকচার আছে। আমি সহজ স্ট্রাকচারের কথা বলছি। অগ্নি যখন না হবে, অগ্নি কোন কোন কোণে বসে এবং কেন, each one has got its own identity. ঋষি বলছেন, আমরা ঋষিদের কথা সরাসরি শুনলে বুঝতে পারব। सह अकामतः अहम बहुस्मैत् प्रजाएयो इति सह तपः अतप्यत सह तपः तपत्वाः इदं सर्वं असृजत्
यत् इदं कीच तत्सृष्ट तदेव अनुप्रविश तदेव अनुप्रविश সৃষ্টি হলো, সবকিছু উনি সৃষ্টি করলেন, করে তার মধ্যে প্রবেশ করে গেলেন। তাহলে প্রতিটি সৃষ্টির কণার মধ্যে তিনি প্রবিষ্ট হলেন। কেন প্রবেশ করলেন? কজ এন্ড এফেক্ট পিতা ঋষি জানতে পারলেন, ভগবান বলছেন यद् वै तत् सुप्रीतं रसः वै सः रसं हि अयमेव आत्मा अयं लब्ध्वा आनंदी भवति। এরপরে আরো অনেক ব্যাখ্যা আছে। तस्माद् वै एतस्मात् आत्मनः आत्मनः आकाश संभूत आकाशात् वायु वायो हि अग्निः अग्नेः आपः अदव्याः पृथिव्यात् पृथिव्याः औषधयः औषधिभ्यः अन्यम् अन्यात् पुरुषः सः एष पुरुषः अन्न रसोमयम् तस्य इदम् एव क्षीरः अयं दक्षिणपक्षः अयम् उत्तरपक्षः अयम् आत्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठः अयम् आत्मानो विराजितम्। Now see the sequence. भगवान जे ब्रह्म चेतन, जे ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, এই ট্রান্সেন্ডেন্টাল কনসিয়াসনেস তিনি কি করলেন না, তিনি সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশের ইচ্ছা করেন। সৃষ্টি হবে। বিগ ব্যাং থিওরি বলেছিল একটা ছোট্ট জিনিস ছিল, সেটার মধ্যে একটা প্রচন্ড পাওয়ার ছিল, আর কিছু ছিল। ছোট্ট জিনিসটা কোথায় ছিল, কেমন ছিল, কে রাখলো, কিভাবে হলো, কিভাবে সৃষ্টি হলো, নো আইডিয়া। তার মধ্যে অসীম শক্তি ছিল। তো কোনো কারণে সেটা বাস করে গেল, বাস করে সেটা মহাশূন্যে ছড়িয়ে গেল। তাহলে একটা মহাশূন্য ছিল, বাস করে ছড়িয়ে গেল এমন ভাবে সেটা ছড়িয়ে গিয়েই বাড়তে শুরু করে। ছোট্ট জিনিস, সে বাস করে বিরাট শক্তি ছিল, তাই বাস করে বাড়তে 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 বিশাল 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 সব হয়ে গেল, এবং হওয়ার পরেও বাড়ছে। প্রফেসর হয়েল আর জয়ন্ত বিষ্ণু নার্লিকার, জেবি নার্লিকার ফ্রম ইন্ডিয়া, অ্যান ইন্ডিয়ান সাইন্টিস্ট, এই কিছুদিন আগে ওনার ঘটনা ঘটলে চলে গেল। নার্লিকার এবং হয়েল এরা নাসার ওই 2006 মিটিং এ প্রতিবাদ করেছিল, 1600 সায়েন্টিস্ট পক্ষে আর ওনার বিপক্ষে ছিল 12 জন না 13 জন, তার মধ্যে এরা দুই। যারা বিপক্ষে ছিল তার মধ্যে রজার পেনরোজ একজন, হি ওয়াজ নট প্রেজেন্ট। এরা কি বললেন না, বিগ ব্যাং ক্যানট এক্সপ্লেইন, you don't assume the big bang to have happened. কোন একটা কারণে the universe was created, কোন একটা ভাবে, কোন একটা কারণে, but that cannot be the right way. আমাদের ঋষিরা বললেন তুমি তোমার ধ্যানে বোঝো, জানো, যতটা পারো জানো। আমাদের জানার সীমা ভীষণভাবে কম, আমাদের বোঝবার সীমা আরো কম, জানা বোঝার সীমা আমাদের মধ্যে ভীষণভাবে আছে। তাই পতঞ্জলি মহারাজ বললেন তুমি যখন চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে তুমি যোগে স্থিত হবে, তখন তোমার মধ্যে চেতনা ফুটতে থাকে। বললেন যোগঃ চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ তদ্যাহ দ্রষ্টুঃ স্বরূপেহ ইহ অবস্থানম।
তুমি যখন যোগে বসছো তখন তোমার কি করতে হবে না চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করতে হবে। চিত্তবৃত্তি কি? মনের মধ্যে নানা কিছু আছে, অনেক মহারাজরা আছেন, অনেক সব বড় বড় সাধুরা আছেন, they love and like to discuss the evils of human life and evils of human society. To spend their time on that. এটা শ্রীরামকৃষ্ণ কখনো অ্যালাউ করে? নেভার। কখনোই নন গড কিছু ওখানে অ্যালাউ করে। মহাপ্রভু চৈতন্য কখনো অ্যালাউ করে? শঙ্করাচার্য তো প্রশ্নই ওঠে। শঙ্করাচার্য ছিলেন একটা, যাকে বলা হয় দি রোলিং অ্যাটম বম। একা সমস্ত সারা ভারতের সব যেগুলি বিপরীত গড়ে উঠেছিল সব স্ম্যাশ করে দিলেন। ওয়ান সিঙ্গেল ইয়াং পার্সন সব স্ম্যাশ করে। The power that Shankaracharya could infuse is the power of Lord Shiva. The single power of Lord Shiva through Shankaracharya would re-establish the entire spell of the Vedas in a new manner. ভারতবর্ষে যে বিপরীত সারা ভারতে ছড়িয়ে গিয়েছিল সেগুলো সব স্ম্যাশ করে দিয়েছিলেন শঙ্করাচার্য। তাই আজও সেই ধারাটা প্রবাহমান। অনেকে শঙ্করকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। ব্রহ্মসত্য, জগৎ মিথ্যা, উনি নাকি জগৎ মিথ্যা প্রচার করেছেন। সব বাজে কথা, না বুঝে বলে। উনি বলেছিলেন যখন যোগে তুমি আছো, সমাধির রাজ্যে প্রবেশ করবে, that is the point when you need to consider that nothing remains except God. তখন সবই তোমার কাছ থেকে সরে যাবে। আর যদি তখন জগৎ থাকলো, আলু পটল থাকলো, তাহলে ওই দিকেই মন যাবে, আর ভগবানে মন হবে। ভগবানে মন রাখতে হবে, ভগবানকেই রাখতে হবে। চিত্তবৃত্তি নিরোধ কি? যা ভালো মন্দ যা কিছু হয়েছে, 10টা গালাগালি, 10টা প্রশংসা সব ভুলতে হয়। 10 জন প্রিয়, 10 জন অপ্রিয় সব ভুলতে হয়। You need to focus on God, you need to concentrate on God. যখন সেটি হবে, সেটাই হলো ঈশ্বর পরিণাম। ঈশ্বর পরিণাম কি? You identify your God within and try to focus on your God. তখন তোমার মধ্যে কি জেগে উঠবে? ওই যে বললেন আকাশ সম্ভূত, এই মহাকাশ থেকে সেই তার যে ভগবানের যে ইচ্ছা, সেই অনন্ত অসীম, সেই ব্রহ্ম সনাতন, তিনি নিজে অনন্ত অসীম, মহাভৌমে মহাকাশের মহাভৌমের মধ্যে তিনি বিরাজমান ছিলেন। ভগবান দেবাদিদেবকে বলা হয় তিনি হিমালয়ের উপরে ছিলেন। তাহলে তো এটি হিমালয়ের উপরেই তিনি থাকতেন, তার একটা ফর্ম আছে। তাহলে হিমালয় তৈরি হতে হবে। জিওলজিস্টরা বলবেন এত লক্ষ কোটি বছর ধরে তৈরি হয়েছে, তাহলে এত লক্ষ কোটি বছর আগেই ওনার কোনো পরিচয় ছিল না, অস্তিত্ব ছিল না। এই হলো কৈলাস হলো, তবে তিনি কৈলাসের মধ্যে আসেন। এগুলো অনুমান মাত্র। তিনি স্বয়ংভূ, তিনি নিজেই বিরাজমান, তিনি চেতনাতে বিরাজমান, তিনি চেতনাতে সর্বত্র সর্বক্ষণে বিরাজমান, তিনি সর্বাবস্থায় চৈতন্য স্বরূপ, তিনি রস বৈশ, ব্রহ্মানন্দই ব্রহ্ম স্বয়ং। তাকে বলা হয়েছে যে তিনি সেই পরমানন্দের তিনি উৎস, পরমানন্দের তিনি গতি, পরমানন্দের তিনি অন্ত। পরমানন্দ কি? ভগবানকে যখন আমরা জানবার শুরু করব, পরমানন্দ ভগবানের উপলব্ধি যখন মানুষের কাছে আসবে, যোগীর জীবনে যখন ব্রহ্ম উপলব্ধি আসতে শুরু করবে, তখন তিনি বুঝবেন ভগবানের উপলব্ধি তার যেন সমগ্র চেতনার মধ্যে তার সমগ্র শরীরকে যেন আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। The person now does not belong to the world. The person now belongs to the domain of the divine. তখন ব্যক্তির মধ্যে তার যে জড় স্বাভাবিক যে জড় পরিচয়, সেই জড় পরিচয়, জাগতিক পরিচয়, যে বাহ্যিক পরিচয়, যে বাইরের পরিচয়,
কোনো পরিচয় তখন অবশিষ্ট থাকে না, তখন শুধু থাকে তিনি আর ইনি, তিনি আর ইনি এক হয়ে গিয়েছেন। তখন এক হয়ে যান, তখন হয়ে যান অহম ব্রহ্মাস্মি। তাই তো চিদানন্দ রূপ বলতে গিয়ে শঙ্করাচার্য লাস্টে বললেন শিবহ অহম, শিবহ অহম। তিনি বললেন অহম শিব, সেই মহাশিব তিনি, মহাশিব তিনি। সেই হলো সবার আদি, সেই হলো অরূপ, সেই হলো চেতন। ব্রহ্ম চেতন চেতন সাগর, তার মধ্যে স্থল আছে, জল আছে, বায়ু আছে, শূন্য আছে। তার মধ্যে আমাদের জানা পরিচয়ের প্রাণ আছে, অপ্রাণ আছে। তার মধ্যে জড় আছে, চৈতন্য আছে আমাদের পরিচয়ের মতো করে। তার মধ্যে বড় আছে, ছোট আছে, তার মধ্যে কি নেই। তিনি বললেন সমগ্র সৃষ্টি তিনি রচনা করে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করলেন, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আনন্দের উপাদান খুঁজে দিলেন। Unfortunately, we don't want to get into that. মানুষের যেটি সমস্যা, মানুষের সমস্যা হলো নিজ প্রীতি। তার নিজ প্রীতির জন্য মানুষ সমস্যার দ্বারা আক্রান্ত, নিজ কৃতের দ্বারা মানুষ আক্রান্ত সমস্যার দ্বারা। এটি স্বামী বিবেকানন্দ তার ডক্ট্রিন অফ কর্মের বক্তৃতায় ভালো বলেছেন। When you find that some problems are trying to engulf you, and you find that there are a lot of other reasons which you can identify outside, then also you try to discover, try to introspect. To do that correctly, you will find invariably an element of yours was present in that, causing that ultimately for you. The cause-টা যে এসছে, that's not a cause. That's a reactive position of a cause which was initiated by you long back or something like that. ভগবান এই সৃষ্টির জগৎটার মধ্যে কজ এন্ড এফেক্ট ফর্মুলা করে দিয়েছে, একদম ফর্মুলায় চলছে। তার মধ্যে কজ এন্ড এফেক্টের বাইরে কেউ চলে যেতে পারে, কি চলে যায় ভাগবত বললেন। এটি আমাদের সত্যের পথের এই সংখ্যার জুন সংখ্যার এডিটোরিয়ালের মধ্যে লেখা আছে, তব চরণ কমল আশ্রিত যে জন। ভগবানের চরণ কমলে যিনি আশ্রিত হয়ে আছেন, তার কাছে আর কজ এন্ড এফেক্ট, তার কাছে কজও নেই, এফেক্ট নেই। সে কাজ করছে না, সে সত্যিই কিছু কাজ করে, অনর্গল কাজ করে চলেছে, প্রতি মুহূর্তে সে কাজের মধ্যে আছে, তার কোনো কাজ নেই। সে শুধু আনন্দের সঙ্গে ভগবানের কাজ করেছে, সে শুধু সেই ভগবানের চরণ কমলাশ্রিত হয়ে আছে। যে আছে ভগবানের চরণ কমলাশ্রিত হয়ে, সে আছে, সে জানে সে ভগবানের জন্য আছে, সে জানে সে ব্রহ্ম চেতনকে ধারণ করে আছে, সে জানে অন্য কারণ নয়, অন্য কার্যও নয়, একই কারণ একই কার্যের জন্য সে আছে। সে জানে, তাই সে মানে, সে জানে ব্রহ্ম চেতন ব্রহ্ম সনাতনী বিরাজ করেন, সে জানে ভগবানই একমাত্র বিরাজ করে, তাই সে মানে ভগবানই একমাত্র বিরাজ করে। ভগবানই ব্রহ্ম চেতন হয়েছেন আজ মানব চেতন, ব্রহ্ম চেতন হয়েছেন আজ জীব চেতন। ব্রহ্ম চেতনই সমগ্র চেতনের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে আছে, ব্রহ্ম চেতন অনুতে পরমাণুতে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। অনহ অনিয়ান মহত মহিয়ান, তিনি অনুর চেয়েও ক্ষুদ্র হয়ে অনুর মধ্যে আছেন, আর বিশালের চেয়েও বড় হয়ে অতি বিশাল হয়ে তিনি বিশালের মধ্যে আছেন।
এই ব্রহ্ম সনাতন তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, ব্রহ্মচেতন সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। যিনি এই ব্রহ্মচেতনকে স্পর্শ করতে চাইবেন তার নিজের চেতনার জগতে, তাকে ওই পতঞ্জলি মহারাজের দিকে উনি বললেন, ইয়াদাহা চিত্ত বৃত্তি নিরোধ, চিত্ত বৃত্তি নিরোধ করো হে সাধক, চিত্ত বৃত্তি নিরোধ করে ভগবানের উপরে মনকে স্থির করে নাও। ভগবানের যখন মন স্থির হয়ে যাবে তখন আমরা বুঝবো ঈশ্বর পরিধান, ঈশ্বর পরিধান করবার ব্যাপারটা কি। তখন আমরা বুঝবো ব্রহ্ম চেতন কি, তখন আমরা বুঝবো কেন এই জগৎ, কেন এই সৃষ্টি, কেনই বা এই এই দেহ, কেনই বা এই জীবন, কেনই বা আর অন্য সব জীবন, কি তার পারপাস। কৃষ্ণদেব বললেন ঈশ্বর লাভই উদ্দেশ্য। ঈশ্বর লাভ কি হলো, ঈশ্বর লাভটি কি, কখন হবে, কখন হয়েছে? ঈশ্বর লাভ সেই অতি প্রত্যুষেই হয়ে যাবে, অপেক্ষা করবার প্রয়োজন। ভগবানকে, যিনি ভগবানকে আপন থেকে আপন করতে পারবেন, তিনি নিজের থেকেও আরো একটু বেশি আপন করতে পারবেন, তিনি পারবেন। তার কাছে ব্রহ্মচেতন সেখানে যেন উন্মোচিত হয়ে যাবে। পতঞ্জলি মহারাজ বললেন, তত্র স্থিত যত্ন অভ্যাস। তিনি বললেন যখন তুমি অভ্যাসের মতো করে অভ্যাস করবে, অভ্যাস কি, দ্য রিপিটেটিভ ফাংশন অফ দি সেম অ্যাকশন, রিপিটেটিভ, বারবার অভ্যাস হয়ে গেল। হাতটা নাড়ানো হচ্ছে, অভ্যাস হয়ে গেল, হাত নাড়াবার অভ্যাস হয়ে গেল। অভ্যাস বারবার রিপিটেড, বারবার করতে হবে, একবারই হয়ে গেল তা নয়। তারপরে উনি কি বললেন, তপঃ সপ্তদহ প্রান্ত ভূমি প্রজ্ঞা, সাতটা চেতন স্তর ভেদ করে তুমি প্রজ্ঞা ভূমিতে সহস্রারে উঠে এসো। ওলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধ আজ্ঞা পেরিয়ে তুমি সহস্রার চলে এসো, সপ্তধাম, সপ্তম চলে এসো, সপ্তমে চলে এসো, সহস্রার চলে এসো। ভগবানের সঙ্গে ওখানেই সংযোগ হবে, ভগবানের সঙ্গে ভক্তের মিলন ওখানেই। এটি কিসের মিলন? এটি চেতনার মিলন। চৈতন্যে ভগবানের সঙ্গে মিলন। বলছেন সন্তোষাৎ অন্ধতমঃ সুখ লাভ। অন্ধ, অনেকে এটি ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন, আমরা সত্যের পথে বহুবার বলেছি, বিশ্বাস যদি সত্যি হতে হয় সেই বিশ্বাসের কখনো চোখ হয় না। যতক্ষণ চোখ আছে ততক্ষণ সেটা বিশ্বাস হয়। বিশ্বাস, অনেকে ব্যঙ্গ করেন অন্ধবিশ্বাস। অন্ধ বেঁধে রেখে দেখি সেটি বিশ্বাস নয়, এটি সামান্য একটি ক্ষুদ্র খণ্ড বিশ্বাস। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যখন ওরা গিয়েছিল ইয়াং ম্যানরা, তারা অনেকে ভেরিফাই করতে গেছে, নরেন্দ্রনাথ এবং তার বন্ধু বান্ধব। ক্লাসে একজন ব্রিটিশ শিক্ষক তার কাছে শুনে চলে গিয়েছে যে ওখানে একজন সাধু আছে, তার সমাধি হয়, এক্সট্যাসি বুঝতে গেলে ওখানে গিয়ে দেখে আসতে পারে। প্র্যাকটিক্যাল, ও প্র্যাকটিক্যাল করতে এসছে, ইন্টার্নশিপ। ওরা ওখানে গিয়ে ইন্টার্নশিপ করছে কি না, ওনাকে দেখতে গেছে। সে সাধু কেমন, পরীক্ষা করতে এসছে। সে সাধুর মধ্যে যখন এক্সট্যাসি হয় কেমন হয়। তো যাই হোক, তারা পরীক্ষা করতে এসেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, বহুভাবে যাচাই করবি, একভাবে নয়, বহুভাবে। সাধুকে বহুভাবে যাচাই করবি, বিশ্বাসের কি দরকার আছে? You are not needed to do of faith or
have a faith on something. What is the need? বিশ্বাসের তো কোনো দরকার নেই। You are passing your life like this. Have faith in yourself. That is enough. সেটি আমরা জগতের ক্ষেত্রে বলে থাকি। নিজের উপর বিশ্বাস, এর বেশি বলতে গেলে বোঝানো যাবে না, তাই এই অবধি ফুল স্টপ দেওয়াই ভালো। নিজের উপর বিশ্বাসটি কি? আত্মার উপরে বিশ্বাস, তাকে বলা হয় আত্মবিশ্বাস। আত্মার উপরে বিশ্বাসটা কি? পরমাত্মার উপরেই বিশ্বাস। আত্মবিশ্বাস হলো পরমাত্মার উপরে বিশ্বাস। আত্মবিশ্বাস শব্দের প্রয়োগ সব জায়গায় আছে। উপর থেকে লাভ দেবো বাঁচবো তো, আত্মবিশ্বাস ঠিক আছে, লাভ দেয়, বিশ্বাসে ভর করে করলে তো পেয়ে গেল। জগতের কাজের জন্য এটা খুব ভালো। ভগবানের জন্য যে বিশ্বাসটি দরকার সেটি একেবারেই খাঁটি বিশ্বাস দরকার। তাই বললেন সন্তোষার অন্ধতমঃ সুখ লাভ। তমসার অন্ধকার, বিশ্বাস কি না তমসার অন্ধকার হয়ে থাকে, আর কোনো আলো নেই, একখানি সেখানে আলো জ্বলছে, প্রদীপ, ভগবানের আলো জ্বলছে, কোনো দিকে কোনো আলো, সেখানে কোনো প্রশ্ন নেই, কোনো জিজ্ঞাসা নেই, কোনো ব্যাখ্যা নেই, কোনো বিশেষ কিছু নেই। কোনো কিছু যখন আছে তখন বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস যখন হবে তখন আর অন্য কিছু নেই। এটি হলো ভগবত বিশ্বাস। আর এছাড়া আরো কত রকম হতে পারে, আমাদের সেগুলো কনসার্ন। Those are the things for the world, those are important and to be respected. But we are not here to campaign on those. We are here to mention about faith in God, which should be absolute. Faith in God cannot be something which is shaken, which is partial. Faith in God has to be absolute, total. ভগবানের যেটি বিশ্বাস সেটি হতে হবে টোটাল, সম্পূর্ণ। আর সেই টোটাল বিশ্বাসটি বললেন আনন্দপূর্ণ। সেই বিশ্বাসে সুখ আছে, সেটি আনন্দপূর্ণ। আর সেই বিশ্বাসে আর কি আছে কি নেই? চোখ। সেই বিশ্বাসের মধ্যে চোখ নেই, অন্ধ। অন্ধ যদি হলো তবে সে বিশ্বাস, তার আগের মতো বিশ্বাস নেই। অন্ধ যদি না হলো তাহলে ভগবান বিশ্বাস হবে না, দরকার নেই। Why do you come for God, faith in God? কিছু প্রয়োজন। God is not allured to invite people to have faith in Him. ভগবানের সেখানে কোনো দায়িত্ব। তিনি বিশ্বাসকে অর্জন করতে পারবেন। তিনি ওই সত্যকামের মতো অসম্ভবের মধ্যে সম্ভব রচনা করবেন। তিনি জগতের মধ্যে অসম্ভবকে সম্ভব করবেন। তিনি হনুমান হয়ে সাগর পাড়ি দিতে পারবেন। তিনি সেই পাহাড় ধরে আকাশের উপর দিয়ে পাড়ি দিয়ে চলে আসতে পারবেন, হাওয়াতে উড়ে চলে আসতে পারবেন। তিনি পারবেন। তিনি সব অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবেন। আর যিনি ন্যাশনাল দৃষ্টিতে ভাববেন তাকে নিজের শক্তিতে এগিয়ে যেতে হবে। তার নিজের শক্তি অনেকটাই আছে, সেটাকে জাগিয়ে তিনি পারবেন। তিনি অনেকটা পারবেন, জগতের দৃষ্টি থেকে তিনি পারবেন। Sure, he is also welcome. ঋষি বলছেন চেতনা হলো ব্রহ্মচেতন। ব্রহ্মচেতন তোমার অন্তরের মধ্যেই আছে। ইহা বেদ নিহিতং গুহায়া পরমী ভৌমান। জেনে রাখো সেই তিনি তোমার হৃদয় গুহায় আছেন। অনন্ত অসীম যেন একটা ক্ষেত্র, সেটা তার মধ্যে বিরাজ করছে। ক্ষুদ্র স্থান কিন্তু অনন্ত ক্ষেত্র, তাকে অনুধাবন করে। এইটি যখন জানা হবে, যে চেতনা জাগ্রত হবে, এই হলো ব্রহ্মচেতন। এই ব্রহ্মচেতনকে তিনি অনুধাবন করবেন বিশ্বাসের নিবেদনে। তিনি এই চেতনের সন্ধান প্রাপ্ত হবেন। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ সনাতন।
যিনি এই পথে এগিয়ে আসতে চাইবেন তিনি সেই শক্তি এবং প্রেরণা প্রাপ্ত হন। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। मे मनोषि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् Swami रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि Bhagavato Tadvakarabhavato तद्मामवतु तद्भवतु Bhavatu Bhavatu Bhaktara आवतु आवतु माम् आवतु भक्तारम् Shanti 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 ॐ शान्ति 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 Om Bhayato Mama Kani Bhakana Chokshu ॐ आप्यायन्तु मम अङ्गानि प्राणचक्षुः Ramatah Balamindriyadi Cha Sarvati श्रोत्रमाथं इन्द्रियाणि च सर्वाणि Brahma Upanishadam सर्व्यं ब्रह्म उपनिषदम् Aham Brahma Nirakuriyat Mama Brahma Nirakaro मां ब्रह्म निरकुर्यात् मां ब्रह्म निरकुरु Nirakarnamastu Nirakarnameyastu अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमस्तु Se Mohi Santu Te Mohi Santu धर्मास्ते सन्तु मोहिनी सन्तु Shanti 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Om Purnamadah Purnamidang Purnat Purnamudachyate ॐ पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् Asya Purnamadaya Purnamibhavushisvate पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते Shanti 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Om
सहनो भवतु सहनौ भुनक्तु ॐ ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहनावतु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्वी नो अधितमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनो तेजस्विनो अधीतमस्तु अधितमस्तु मा मा विद्विषावहै विद्विषावहै ओम शांति 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 ॐ ॐ शान्ति 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 शान्तिः ओम शं मित्रः शं वरुणः शं नो भवति हरिओमः ॐ ॐ मित्रः श्याम्यमित्रः वरुणः श्याम्बरुणः न भवति श्याम्नवति हरियमः हर्यमः शं नो इन्द्रः बृहस्पतिः शं नो विष्णु गुरुक्रमः शं न इन्द्रः श्याम्नमित्रः बृहस्पतिः बृहस्पतिः शं न विष्णु श्याम्नविष्णु गुरुक्रमः गुरुक्रमः ब्रह्मणे नमः देवाय नमः नमः ब्रह्मणे ब्रह्मणे नमः नमः देवाय देवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव त्वमेव प्रत्यक्षं प्रत्यक्षं ब्रह्मोऽसि ब्रह्मयसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव त्वमेव प्रत्यक्षं प्रत्यक्षं ब्रह्म ब्रह्म वदिष्यामि 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 सत्यं वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं सत्यं वदिष्यामि वदिष्यामि मवतु तद्वकारामवतु तद्मावतु तन्मामवतु तद्वकारमवतु तद्वक्तारम् अवतु मामवतु वकाराम अवतु अवतु मामवतु वकारम् शांति 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 ॐ शान्ति 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 शान्तिः ओम भद्रं कर्णेभिः देवा ॐ भद्रं भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवा देव भद्रं कुसेनाशवीययोत्रा भद्रं भद्रं पश्येमो पश्येम अक्षभिर्योत्राः सुवांशतनूभिः क्षीरयङ्गैस्तुष्टुवां सुतनुभिः यतायुः वशेमो वशेम देवहीनां यतायुः आयु शांति 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 ॐ शान्ति 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 शान्तिः আমরা এখন 2 মিনিট ধ্যান করবো নাও 2 মিনিটস মেডিটেশন সবাই মিলে 2 মিনিট ধ্যান 2 মিনিটস মেডিটেশন নাও
জয় মা জয় মা। আমরা এখানে শেষ করছি আজকের মতো। আবার আমরা আগামী রবিবার ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম 5:30 আবার আমরা মিলিত হবে। সবাই ভালো থাকুন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। নমস্কার সবাইকে। স্যার প্রণাম নেবেন স্যার।